हेलो डियर स्टूडेंट्स पिलामाने आज आम पढ़ा गणित विषयर चतुर्थ पाठ गसागु और लसागुर पार्ट 3। यही क्लासटी तुम मानक पई अति गुरुत्वपूर्ण रहिबो काहेकि एही प्रकार प्रश्न ही तुमर परीक्षा रे आसुछि। क्वेश्चन टाइप 1 देखो कौन कही 12, 18 और 24 लसागु केते। प्रथमे आमे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रे उत्तरटा बाहर करिबा। देखो प्रथमे 12 रो प्राइम फैक्टराइजेशन करिबा 2 रे हरिबा 212 पुणी 2 रे हरिबा 2 3 6 एठारे केते आसिला पिला माने 2 गुणन 2 गुणन 3 समान केते हो पिला माने 2 2 थर अछि एवं 3 गोटे थर अछि। सही परी 18 रो प्राइम फैक्टराइजेशन करिबा 2 रे हरिबा 2 9 18 3 रे हरिबा 3 3 9 एठारे देखो 2 थर आसिला 3 2 थर अछि 2 गुणन 3 2 थर। एबे देखो 24 रो करिबा 2 रे हरिबा 12 दुणे 24 पुणी 2 रे हरिबा 212 एठा देखो 6 को हरिबा 2 रे 2 3 6 तो एठारे केते आसिला 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 2 2 देखो 3 थर अछि एवं 3 गोटे थर अछि। आमे सबुठार बड़ घातंक संख्या मानक नेबा और गुणन करिबा। तो सबुठारु बड़ घातंक संख्या क्यों क्यों माने 2 रो घात 3 गुणन 3 रो घात 2 समान केते हेबो। एठा देखो 2 3 थर अछि 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 3 2 थर अछि 3 गुणन 3 समान एठा देखो 2 दुणे 4 4 दुणे 8 गुणन 3 3 9 समान केते हे जो पिला माने 8 9 72। एबे आमे एही प्रश्न को डिवीजन मेथड रे सॉल्व करिबा। 12 18 24 को हरिबा 2 साथी रे 2 12 2 9 18 12 दुणे 24 पुणी हरिबा 2 रे 2 3 6 9 को 9 लिखिबा 2 12 एठारे हरिबा 3 रे 3 1 3 3 3 9 3 दुणे 6 तो एठारे केते आसिला देखो। एबे आमे लसागु निर्णय करिबा समान 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 2 समान केते हेबो 72। एबे आमे मेंटल मैथमेटिक्स रे एही प्रश्नर उत्तर करिबा। एठारे प्रथमे देखो 12 18 और 24 मध्य सबुठारु बड़ संख्या हेउछि 24 तो एठारे आमे कोन करिबा 24 रो गुणितक मानकु लिखिबा 24 रो गुणितक मानकु आमे लिखिबा। देखो 24 रो गुणितक माने क्यों क्यों संख्या माने हेबे 24 1 24 24 दुणे 48 24 3 72। एबे देखो पिला माने एही 24 टा 12 द्वारा विभाज्य हेउछि किंतु 18 रे विभाज्य हेउ नाही। सही परी 48 टा 12 रे विभाज्य हेउछि किंतु 18 रे विभाज्य हेउ नाही किंतु 72 टा 18 रे मध्य विभाज्य हेउछि 12 रे विभाज्य हेउछि और 24 द्वारा मध्य विभाज्य हेउछि। तो आमर एठारे लसागु होई जिवो 72। एबे आमे पढ़िबा टाइप 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 कोन कहिछि देखो दुईटी संख्यार लसागु 180 और गसागु 15 अछि जदि गोटे संख्या 45 हुए तेबे अन्य संख्याटी कोन हेबो। तो एठारे आमे फॉर्मूला मेथड रे प्रथमे करिबा
ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ ସମାନ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୂତ୍ର। ତ ଲସାଗୁ ଦେଇଛି 180 ଗୁଣନ ଗସାଗୁ ଦେଇଛି 15 ସମାନ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 45 ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଏଠାରେ ଦେଇନି। ତ ଆମେ ନେବା ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ x। ଏବେ 180 ସହିତ 15କୁ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ଆସୁଛି 2700 ସମାନ 45 ଗୁଣନ x। ଏବେ ଆମେ x ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 2700କୁ 45ରେ ହରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ 45ଟା ଅଛି ସେ ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି, ତ ସମାନ ଚିହ୍ନର ଏପଟେ ଗଲେ ସେ ହରଣ ହୋଇକି ଯିବ। ତ 2700କୁ 45ରେ ହରିଲେ କେତେ ହେବ? 60। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ଼ରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲସାଗୁ 180 ଓ ଗସାଗୁ 15 ଦେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିବା। 180 ଗୁଣନ 15 କେତେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? 27। ଯେତେ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କେତେରେ ହରିବା? ଦେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସାଥିରେ ହରିବା। ଦେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? 45। ତ ଏଠାରେ ଭାଗଫଳ କେତେ ଆସିବ? 60। ତ ଏଠାରେ 60 ହେଉଛି ତୁମର ଉତ୍ତର। ଏଠାରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଟାଇପ୍ 3 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। 15, 20 ଓ 25 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ? ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ କରିବା। 15କୁ ହରିବା 3 ଦ୍ୱାରା। 3 ପଞ୍ଚା 15। ଏଠାରେ କେତେ ମିଳିଲା? 3 ଗୁଣନ 5। ତାପରେ 20କୁ ହରିବା 2 ସାଥିରେ। 2 ଦଶା 20। ପୁଣି 2ରେ ହରିବା 2 ପଞ୍ଚା 10। ତ ଏଠାରେ କେତେ ମିଳିଲା? 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 5। ତ 2 ମିଳିଲା 2 ଥର ଆଉ 5 ମିଳିଲା ଥରେ। ତାପରେ 25କୁ ହରିବା 5ରେ। 5 ପଞ୍ଚା 25। 5 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 5 କେତେ ଥର ଅଛି? 2 ଥର ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେବା। ଏଠାରେ ଦେଖ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 2ର ଘାତ 2, 3ର ଘାତ 1 ଓ 5ର ଘାତ 2। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ନେବା 2ର ଘାତ 2 ଗୁଣନ 3ର ଘାତ 1 ଗୁଣନ 5ର ଘାତ 2। ତ ଏଠାରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ? 2 ଦେଖ 2 ଥର ଅଛି, 2 ଥର ଗୁଣିବା। 3 ଥରେ ଅଛି, ଥରେ ଗୁଣିବା। 5 2 ଥର ଅଛି, 2 ଥର 5କୁ ଗୁଣିବା। ତ ଏଠାରେ ତୁମର ଗୁଣଫଳ କେତେ ଆସିବ? 300। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର 15, 20 ଓ 25ର ଲସାଗୁ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଡିଭିଜନ୍ ମେଥଡ଼ରେ କରିବା। 15, 20, 25କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହରିବା 5 ଦ୍ୱାରା। 5 3 15, 5 4 20, 5 ପଞ୍ଚା 25। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଆଉ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 3, 4 ଓ 5 ହରି ହେବେ ନାହିଁ, କେବଳ 1 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହରିପାରିବା। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସବୁ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣିବା। 5 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 5। ଏବେ ଗୁଣଫଳ କେତେ ଆସିବ? 300। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାଥ୍ ଟ୍ରିକ୍ ମେଥଡ଼ରେ କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ, 15, 20 ଓ 25 ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 25। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 25ର ଗୁଣିତକମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା। 25ର ଗୁଣିତକମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାମାନେ ହେବେ? 25, 50, 75, 100, ତାପରେ 125, 150,
175, 200, 225, 250, 275 ଏବଂ 300। ଏହିପରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଦେଖ 25, 50, 75, 100, 125 ଏହି ସଂଖ୍ୟାମାନେ 300କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସଂଖ୍ୟାମାନେ କେବଳ 15 କିମ୍ବା 20ରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ 300 ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଯିଏକି 15, 20 ଓ 25ରେ ବିଭାଜ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର 300 ହୋଇଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର। ଏଠାରେ ଆମେ ଟାଇପ୍ 4 କରିବା। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 କ'ଣ କହିଛି? 72, 96 ଓ 120ର ଗସାଗୁ କେତେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ କରିବା। 72କୁ ହରିବା 2ରେ, 36 ଦୁଣେ 72, ତାପରେ ପୁଣି 2ରେ ହରିବା 18 ଦୁଣେ 36, ପୁଣି 2ରେ ହରିବା 9 ଦୁଣେ 18, ତାପରେ 3ରେ ହରିବା 3 3 9। ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଲା? ଦେଖ 2 କେତେ ଥର ଅଛି? 2 ଅଛି 3 ଥର। 3 କେତେ ଥର ଅଛି? 3 ଅଛି 2 ଥର। ତାପରେ ସେହିପରି 96କୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରିବା। 2ରେ ହରିବା 48 ଦୁଣେ 96, ତାପରେ ପୁଣି 2ରେ ହରିବା 24 ଦୁଣେ 48, ପୁଣି 2ରେ ହରିବା 12 ଦୁଣେ 24, ପୁଣି 2ରେ ହରିବା 6 ଦୁଣେ 12, ପୁଣି 2ରେ ହରିବା 2 3 6। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 2 କେତେ ଥର ମିଳିଲା? 2 ମିଳିଲା 5 ଥର ଏବଂ 3 ମିଳିଲା ଗୋଟିଏ ଥର। ତାପରେ 120କୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ରେ ହରିବା। 2ରେ ପ୍ରଥମେ ହରିବା 60 ଦୁଣେ 120, ପୁଣି 2ରେ ହରିବା 30 ଦୁଣେ 60, ପୁଣି 2ରେ ହରିବା 15 ଦୁଣେ 30, ପୁଣି ତାପରେ 3ରେ ହରିବା 3 5 15। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 2 ମିଳିଲା 3 ଥର, 3 ଗୋଟିଏ ଥର ଏବଂ 5 ଗୋଟିଏ ଥର। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସାନ ଘାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେବା। ତ ସାନ ଘାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାମାନେ କିଏ? ଏଠାରେ ଦେଖ 2 ଅଛି, 2 ଅଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 2 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ଘାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? 2ର ଘାତ 3। ତ ଆମେ ଲେଖିବା 2ର ଘାତ 3 ଗୁଣନ। ତାପରେ ଦେଖ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ହେଇଥିବ? 3 3, ଏଠାରେ 3 ଅଛି, କିନ୍ତୁ 5 ଏଠାରେ ଅଛି ଓ ଏହି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏହି 3ର ସାନ ଘାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେବା। ଏଠାରେ ଦେଖ 3ର ଘାତାଙ୍କ 1 ଅଛି ସମାନ। ଏବେ ଦେଖ ଏହାକୁ ସରଳ କରିବା। 2 3 ଥର ଗୁଣନ ହୋଇକି ଅଛି, ତ କେତେ ହେବ? 8 ଗୁଣନ 3 ଗୋଟିଏ ଥର ଅଛି, ତ 3 ହେବ। ତ 8 3 24। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଡିଭିଜନ୍ ମେଥଡ଼ରେ କରିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 96 96କୁ ନେଉଛି ଓ 96ରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା 72 ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ହରିବି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 72 1 72, 6ରୁ 2 ଗଲା 4, 9ରୁ 7 ବିୟୋଗ ହେଲା 2। ତାପରେ ଏହି 72କୁ ପୁଣି ଏଠାରେ ଆଣିକି ରଖିବି। 24 3 72, 72ରୁ 72 ବିୟୋଗ ହେଲା, ବିୟୋଗ ଫଳ 0 ଆସିଲା। ତ ଏଠାରେ ତୁମର କେତେ ରହିଲା? 24। ପୁଣି ଏହି 120କୁ କେତେରେ ହରିବା? ଏହି 24ରେ ହରିବା। 24 5 120। ଦେଖ 120ରୁ 120 ବିୟୋଗ ହେଲା, ବିୟୋଗ ଫଳ କେତେ ଆସିବ? 0। ତ ଏଠାରେ ତୁମର କେତେ ରହିଲା? 24। ଏହି 24 ହେଇଯିବ ତୁମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗସାଗୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାଥ୍ ଟ୍ରିକ୍ରେ କରିବା।
तो एठारे देख पिलामाने 72, 96 ଓ 120 ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? 72। ଏହି 72ର ଆମେ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା। ତ ଏହି ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 ଓ 72। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 72 ଓ 36 ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା 96 ଓ 120କୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଏଠାରେ 24, ଏହି 24ଟା 96 ଓ 120କୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ଏମାନେ ବି 96 ଓ 120କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 24, ଯିଏକି 96 ଓ 120କୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ 24ଟା ହେଇଯିବ ଆମର 72, 96 ଓ 120ର ଗସାଗୁ। ଏବେ ଆମେ ଟାଇପ୍ 5 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। 65 ଓ 117କୁ ପ୍ରତିଥର 5 ଶେଷରେ ରଖି ବିଭାଜନ କରିପାରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ କରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 65ରୁ 5କୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ବିୟୋଗଫଳ ଆସିବ 60। ତାପରେ 117ରୁ 5କୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ବିୟୋଗଫଳ ଆସିବ 112। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 112। 112କୁ ଆମେ ହରିବା 60ରେ। ଦେଖ 60 1 60, 112ରୁ 60 ବିୟୋଗ ହେଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ? 52। ପୁଣି ଏହି 60କୁ ଏଠାରେ ଆଣିକି ରଖିବା। 52 1 52, 60ରୁ 52 ବିୟୋଗ ହେଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ? 8। ପୁଣି ଏହି 52କୁ ଏଠାରେ ଆଣିକି ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଠାରେ 52କୁ ରଖିଲେ ତ 8 ସହିତ କେତେ ଗୁଣିବା? 8 48। 52ରୁ 48 ବିୟୋଗ ହେଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ? 4। ପୁଣି ଏହି 8କୁ ଏଠାରେ ଆଣିକି ରଖିବା। 4 ଦୁଣେ 8, 8ରୁ 8 ବିୟୋଗ ହେଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ କେତେ ପିଲାମାନେ? 0। ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଲା? 4। ତ 4 ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? 4 ହେଇଯିବ ଆମର ଗସାଗୁ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଡିଭିଜନ୍ ମେଥଡ଼ରେ କରିବା। ଦେଖ 60କୁ ହରିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, 2ରେ ହରିବା 30 ଦୁଣେ 60, ପୁଣି 2ରେ ହରିବା 15 ଦୁଣେ 30, ପୁଣି ତାପରେ 3ରେ ହରିବା 3 5 15। ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଲା? 2 ଅଛି 2 ଥର, ଗୁଣନ 3 ଗୋଟିଏ ଥର ଏବଂ 5 ଗୋଟିଏ ଥର। ସେହିପରି 112କୁ ଆମେ ହରିବା। ପ୍ରଥମେ 2ରେ ହରିବା 56 ଦୁଣେ 112, ପୁଣି 2ରେ ହରିବା 28 ଦୁଣେ 56, ପୁଣି 2ରେ ହରିବା 14 ଦୁଣେ 28, ପୁଣି 2ରେ ହରିବା 7 ଦୁଣେ 14। ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଲା? 2 ଅଛି 4 ଥର, ଗୁଣନ 7 ଗୋଟିଏ ଥର। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ, ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ? 2 ଓ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 2 ଅଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ 3 ଓ 5 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 3 5 ନାହିଁ। ଏଠାରେ 7 ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ 7 ନାହିଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏହି 2ର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଘାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ନେବା। ତ 2ର ଘାତ 2 ଅଛି। ଏବେ 2 କେତେ ଥର ଅଛି? 2 ଥର ଅଛି। ଗୁଣନ କରିବା 2 ଦୁଣେ 4, ଏହି 4ଟା ହେଇଯିବ ଆମର
ଗସାଗୁ। ତ ଏଇ 4 ହେଇଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଆମେ ଟାଇପ୍ 6 କରିବା। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 କ'ଣ କହିଛି, 4 ମିନିଟ୍ 6 ମିନିଟ୍ ଓ 8 ମିନିଟ୍ରେ ବାଜୁଥିବା 3ଟି ଘଣ୍ଟା ଏକ ସମୟରେ 8 AM ଆରମ୍ଭ କଲେ ପୁନଃ କେବେ ଏକ ସମୟରେ ବାଜିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ କରିବା। 4କୁ ହରିବା 2ରେ, 2 ଦୁଣେ 4, ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଲା, 2 2 ଥର ମିଳିଲା। ତାପରେ 6କୁ ହରିବା 2 ସାଥିରେ, 2 3 6, ଏଠାରେ କେତେ ମିଳିଲା, 2 ଗୋଟିଏ ଥର ଏବଂ 3 ଗୋଟିଏ ଥର। ତାପରେ 8କୁ ହରିବା 2 ସାଥିରେ, 2 4 8, ତାପରେ ପୁଣି 2ରେ ହରିବା 2 ଦୁଣେ 4, ଏଠାରେ କେତେ ମିଳିଲା, 2 3 ଥର। ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ ଘାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେବା। 2ର ଘାତାଙ୍କ 3 ଗୁଣନ 3ର ଘାତାଙ୍କ 1 ସମାନ କେତେ ହେବ, ଦେଖ 2କୁ ଆମେ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ ଏବଂ 3କୁ 1 ଥର ଗୁଣିଲେ, 2 ଦୁଣେ 4, 4 ଦୁଣେ 8, 8 3 24। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ଆରମ୍ଭ ସମୟଟା କେତେ ପିଲାମାନେ, ଆରମ୍ଭ ସମୟଟା ହେଉଛି 8 AM। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା, ଏହି 24କୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେବ, 8ଟା 24 AM। ତ 8ଟା 24 AMରେ ଏହି 3ଟି ଘଣ୍ଟା ପୁଣି ଏକ ସମୟରେ ବାଜିବେ। ଆମେ ଟାଇପ୍ ସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 225 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ 2ଟି କପଡ଼ାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ମାପିବାକୁ ସକ୍ଷମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେପ୍ ପାଇଁ ଲମ୍ବ କ'ଣ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ 150କୁ 2ରେ ହରିବା, କେତେ ହେବ, 75 ଦୁଣେ 150, ପୁଣି 3ରେ ହରିବା 25 3 75, ତାପରେ ପୁଣି 5ରେ ହରିବା 5 5 25। ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଲା, 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5 2 ଥର। ତାପରେ ସେହିପରି 225କୁ ଆମେ ହରିବା। ପ୍ରଥମେ 3ରେ ହରିବା, 3 7 21, 3 5 15, ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି 3ରେ ହରିବା 25 3 75, ତାପରେ ଏଠାରେ ପୁଣି 5ରେ ହରିବା 5 5 25। ଏଠାରେ ଆମକୁ ମିଳିଲା 3 2 ଥର ଗୁଣନ 5 2 ଥର। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁଠାରୁ ସାନ ସାଧାରଣ ଘାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେବା। 3 ଗୁଣନ 5ର ଘାତ 2 ସମାନ କେତେ ହେବ, 3 ଦେଖ ଥରେ ଅଛି, 5 2 ଥର ଅଛି, ତ ଗୁଣନ କରିବା। 5 3 15 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 15 5 75। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଆମେ ଟାଇପ୍ 8 କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 432 ଓ ତାଙ୍କର ଲସାଗୁ 72 ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗସାଗୁ କ'ଣ ହେବ। ଏଲସିଏମ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଲସାଗୁ। ଦେଖ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମୁଲା ମେଥଡ଼ରେ କରିବା। ତ ଫର୍ମୁଲା ମେଥଡ଼ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଆମର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ ସମାନ 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ। ତ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଲସାଗୁ ହେଉଛି 72 ଗୁଣନ ଗସାଗୁ ଏଠାରେ ଦେଇନି, ତ ଗସାଗୁକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା x ରୂପରେ ଲେଖିବା।
ତାପରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଦେଇଛି 432। ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଗୋସାଗୁ ହେଉଛି x ସମାନ 72। ଏଠାରେ ଦେଖ ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି, ତ ସମାନ ଚିହ୍ନର ଏପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ସେ ହରଣ ହେଇକି ଆସିବ। ତ 332କୁ 72 ହରିବ। ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ଏବେ ଆମେ 432କୁ 72ରେ ହରିଲେ ଭାଗଫଳ କେତେ ଆସୁଛି, 6। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଆମେ ଟାଇପ୍ 9 ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। ଏକ କୃଷକଙ୍କ ଦୁଇଟି ଜମିର ମାପ 360 ବର୍ଗମିଟର ଓ 504 ବର୍ଗମିଟର। ସେ ଚାହେଁ ଏହାକୁ ସମାନ ଆକାରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ଲଟରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ଜମି ବାଛିବା ନଥାଏ। ପ୍ଲଟର ପ୍ରତି ଦିଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଇଜ କେତେ ହେବ? ଆମେ ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ ମେଥଡ଼ରେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ 360କୁ 2ରେ ହରିବା, 180 ହେବ। ତାପରେ ପୁଣି 180କୁ 2ରେ ହରିବା, 90 ହେବ। ତାପରେ 90କୁ 2ରେ ହରିବା, 45 ହେବ। ସେହିପରି 45କୁ 3ରେ ହରିବା, 15 ହେବ। 15କୁ ପୁଣି 3ରେ ହରିବା, 5 ହେବ। ଏଠାରେ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଲା, 2 ମିଳିଲା 3 ଥର, ଗୁଣନ 3 ମିଳିଲା 2 ଥର, ଗୁଣନ 5 ମିଳିଲା 1 ଥର। ସେହିପରି 504କୁ ଆମେ ହରିବା 2 ଦ୍ୱାରା, କେତେ ହେବ, 252। ତାପରେ ପୁଣି 2ରେ ହରିବା, କେତେ ହେବ, 126। ତାପରେ ପୁଣି 2ରେ ହରିବା, 63 ଆସିବ। ତାପରେ ପୁଣି 3ରେ ହରିବା, 21 ଆସିବ। ସେହିପରି 3ରେ ପୁଣି ହରିବା, 7 ଆସିବ। ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ ମିଳିଲା 2 3 ଥର, ଗୁଣନ 3 2 ଥର, ଗୁଣନ 7 1 ଥର। ଏଠାରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସାଧାରଣ ଘାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 2ର ଘାତ 3 ଗୁଣନ 3ର ଘାତ 2 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ, 8 ଗୁଣନ 9 ସମାନ 72। ତ ଏହି 72ଟା ହେଉଛି 360 ଏବଂ 504ର ଗସାଗୁ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଗସାଗୁ। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ବାହୁର ବର୍ଗ ହେଉଛି 72। ତାହେଲେ ବାହୁ କେତେ ହେବ, ବାହୁ ସମାନ ଏଠାରେ ବର୍ଗ ଥିଲା, ସମାନ ଚିହ୍ନର ଏପଟେ ଯାଇକି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ରୁଟ୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ତ ରୁଟ୍ ଓଭର 72। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏହି 72କୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା, 36 ଦୁଣେ 72। ତାପରେ ସମାନ ଏଠାରେ ଦେଖ 6 ଗୁଣନ 6 ହେଉଛି 36। ସେହିପରି 6 ଆସିବ ରୁଟ୍ର ବାହାରେ ଏବଂ 2 ରହିଯିବ ରୁଟ୍ର ଭିତରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର, ଯାହା 8.49 ମିଟରର ପାଖାପାଖି। ଏବେ ଆମେ ଟାଇପ୍ 10 ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। 3 ବିଭକ୍ତକ 4 ଓ 5 ବିଭକ୍ତକ 6ର ଗସାଗୁ କେତେ ହେବ? ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ମେଥଡ଼ରେ କରିବା। ତ ଏହି ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହି ଦେଖ। 3 ବିଭକ୍ତକ 4 ଓ 5 ବିଭକ୍ତକ 6ର ଗସାଗୁ ସମାନ 3 ଓ 5ର ଗସାଗୁ ବିଭକ୍ତ 4 ଓ 6ର ଲସାଗୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ 3 ଓ 5ର ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବା। କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରିବା,
3 1 3 5ରୁ 3 ବିଯୋଗ ହେଲେ 2 ଆସିଲା। ତାପରେ ପୁଣି 1କୁ ଏପଟେ ରଖିବା, 3କୁ ଏଠାରେ ରଖିବା, 2 1 2, 3ରୁ 2 ବିଯୋଗ ହେଲେ ବିଯୋଗ ଫଳ 1। ତାପରେ ପୁଣି ଏହି 2କୁ ଏଠାରେ ରଖିବା, 1 ଦୁଣେ 2, 2ରୁ 2 ବିଯୋଗ ହେଲା, ବିଯୋଗ ଫଳ 0 ଆସିଲା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ଆମର ଗସାଗୁ ହେଉଛି 1। ଗସାଗୁ କେତେ ବାହାରିଲା ପିଲାମାନେ? 1। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା 3 ଓ 5ର ଗସାଗୁ 1 ବାଏ, ଏବେ ଆମେ 4 ଓ 6ର ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା। 4 ଓ 6କୁ ଆମେ 2ରେ ହରିବା, 2 ଦୁଣେ 4, 2 3 6। ତ ଏଠାରେ କେତେ ଆସିଲା? 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 2 ଦୁଣେ 4, 4 3 12। ତ ଆମର 4 ଓ 6ର ଲସାଗୁ କେତେ ଆସିଲା? 12। ତ 1 ବିଭକ୍ତକ 12 ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସାର। ଆଶା କରେ ଏହି କ୍ଲାସଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ।